Hello, welcome to another new session of Shulagna's Bioblog. Today I will discuss about development of genital organs and gonads. Development of external genital organs. The external genital organs start developing almost simultaneously with the development of internal genital organs. তাহলে external genital organ কিন্তু internal genital organের সঙ্গে সঙ্গেই develop করে. The site of origin is from the urogenital sinus. The endodermal cloaca is divided by a coronally oriented vertical partition known as urorectal septum. The urorectal septum contains a pair of paramesonephric ducts close to the midline and a pair of mesonephric ducts laterally. অর্থাৎ এই ইউরোরেক্টাল সেপ্টাম যেটা সেটা প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্টের সঙ্গে যুক্ত এবং মাঝখানে কী রয়েছে মেসোনেফ্রিক ডাক্ট. The dorsal part of the endodermal cloaca thus differentiates to form the rectum and the anal canal. The ventral portion known as urogenital sinus. The ventral portionটাকে আমরা dorsal portionটাকে আমরা কি বলি rectum and anal canal এই দুটো ভাগে বিভক্ত হয়েছে আর ventral portionটা urogenital sinus এ গিয়ে তিনটে ভাগে বিভক্ত হয়েছে. It is differentiated into three parts. First is upper vesico-urethral part forms the mucous membrane of the bladder except the trigonal area. It also contributes to the major part of the female urethra. Next, middle pelvic part of urogenital sinus. এখানে তোমরা ছবিটায় সব দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে জেনিটাল টিউবারকেল জেনিটাল ফোল্ডস যেগুলো রয়েছে. আচ্ছা, mesonephric ducts in the midline. It deviates of this part differentiates into the epithelium of the vagina, Bartholin glands and the hymen. আচ্ছা, এটার ডেরিভেটিভসগুলো হলো vagina, Bartholin gland আর hymen. Third হচ্ছে the lower phallic part of the urogenital sinus. It is lined by the bilaminar urogenital membrane. It contributes to vestibule of vagina. এটা vaginal vestibule এর সঙ্গে যুক্ত হয়. The site of fusion between the urorectal septum and the cloacal membrane is the primitive perineal body. The part of the cloacal membrane in front of the primitive perineal body is called urogenital membrane. তো cloacal membrane যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু urogenital membrane এর সঙ্গে urogenital membrane দিয়ে আবৃত থাকে. And the part behind is called anal membrane. এবং পেছনের পার্টটাকে আমরা কি বলি না anal membrane. When the urogenital membrane ruptures, যখন urogenital membraneটা rupture করে মানে ফেটে যায়, the genital folds do not reunite in female. আচ্ছা, তাহলে urogenital membraneটা যদি একবার রাপচার করে যায় বা ফেটে যায় তাহলে কিন্তু জেনিটাল ফোল্ডসটা উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং সেই মেমব্রেনটা একবার রাপচার করে গেলে সেটা আর জোড়া লাগে না. They persist as labia minora. The perineal cleft persists as vestibule into which the urethra and the vagina opens. অর্থাৎ এই লেবিয়া মাইনর এবং তারপরে যে পেরিনিয়াল ক্লেফটটা আছে অর্থাৎ সেটাকে আমরা বলছি কি ভেস্টিবিউল এবং সেটা ইউরেথ্রা অথবা ভ্যাজাইনাল ওপেনিংসে গিয়ে শেষ হয়. দ্য ectodermal swelling one on either side and lateral to the genital folds is called labioscrotal swelling. Eventually they form the labia majora. Folds meet at the cephalic end of the cloacal membrane to form an elevation. This elevation known as genital tubercle, which ultimately differentiates into clitoris. অর্থাৎ এই ক্লোকাল এলিভেশন যেটা রয়েছে তারপরে এটা জেনিটাল টিউবারকেল ফল করে এবং এটা আলটিমেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড হয় ক্লাইটোরিসে. ডেভেলপমেন্ট আপ টু দিস স্টেজ ইজ দ্য সেম ইন দ্য মেল অ্যান্ড দ্য ফিমেল. If the gonads become ovaries, the external genitalia will attain the female characteristics. Clitoris is developed from the genital tubercle. অর্থাৎ জেনিটাল টিউবারকেল যেগুলো থাকছে সেইখান থেকে কিন্তু ক্লাইটোরিসটা তৈরি হচ্ছে. Labia minora are developed from the genital folds. Labia minora গুলো genital folds থেকে তৈরি হয় আর labia majora are developed from the genital swellings. This is the diagrammatic representation showing development of female reproductive system from the genital ducts. Vestigial structure are also shown. Female fetus at 12 weeks and newborn female.
Next part are the Bartholin glands. Bartholin glands are developed as outgrowth from the caudal part of the urogenital sinus and correspond to the bulbourethral glands of male, the vestibule. The inferior portion of the pelvic part and whole of the phallic part of the urogenital sinus expand to form the vestibule of the vagina. It receives the openings of urethra, the vagina, and Bartholin glands. Development of internal genital organs. The major part of the female genital tract develops from the Mullerian duct. The duct forms one on each side as an ingrowth of coelomic epithelium in the lateral aspect of mesonephrons at about 5 to 6 weeks. The ingrowth forms a groove and then a tube, which goes beneath the surface. While it grows downwards, it has developed three parts: cranial vertical, middle horizontal, and caudal vertical after crossing the Wolffian duct anteriorly. In the absence of androgen, testosterone and anti-Mullerian hormone AMH, as in a normal female, there is further growth and development of the Mullerian duct system with regression of the Wolffian duct. অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে ইনগ্রোথ হিসেবে এখানে তিনটে পার্ট রয়েছে: ক্রেনিয়াল, মিডল হরাইজন্টাল অ্যান্ড কডাল ভার্টিক্যাল। এই তিনটে পার্ট রয়েছে যেগুলো কিন্তু উলফিয়ান ডাক্টের সঙ্গে মিশছে। আর ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ অ্যান্ড্রোজেনের অ্যাবসেন্সে অথবা এএমএইচের অ্যাবসেন্সে কিন্তু অ্যাজ এ নর্মাল ফিমেল দেয়ার ইজ নো ফার্দার গ্রোথ, মানে অ্যান্ড্রোজেন আসলে তবে এদের ফার্দার গ্রোথ হয় এবং রিগ্রেশনটা হচ্ছে উলফিয়ান ডাক্টের। Fallopian tubes. Fallopian tube is developed from upper vertical part and the adjoining horizontal part of the Mullerian duct. The coelomic opening of the duct becomes the abdominal ostium. Fallopian tube, upper vertical part আর adjoining horizontal part Mullerian duct দিয়ে তৈরি হচ্ছে। Then হচ্ছে uterus. Uterus is developed by the fusion of intermediate horizontal and the adjoining vertical part of the Mullerian duct. তাহলে ইউটেরাস কীভাবে তৈরি হচ্ছে না, ইন্টারমিডিয়েট হরাইজন্টাল ডাক্ট আর অ্যাডজয়নিং ভার্টিক্যাল পার্ট অফ মুলেরিয়ান ডাক্ট, হুইচ বিগিনস অ্যাট 7 to 8 weeks অ্যান্ড কমপ্লিটস বাই 12th week. এটা 7 থেকে 8 সপ্তাহের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় আর পুরো কমপ্লিট হয়ে যায় 12 উইকের মধ্যে। সার্ভিক্স ইজ ডেভেলপড ফ্রম দ্য ফিউজড লোয়ার ভার্টিক্যাল পার্টস অফ দ্য টু প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট। আচ্ছা, তারপরে সার্ভিক্সটা ধীরে ধীরে ডেভেলপ করে প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্টে। দ্য সার্ভিক্স ইজ ডিফারেন্সিয়েটেড ফ্রম দ্য কর্পাস বাই 10th week. The intervening septum disappears during the 5th month of intrauterine life. The lining epithelium and the glands of the uterus and cervix are developed from the coelomic epithelium. Myometrium and endometrial stroma are developed from the mesoderm of the paramesonephric ducts. Broad ligament. When the Mullerian ducts approach each other in the midline, a broad transverse fold is established. It extends from the lateral side of the fused Mullerian duct up to the lateral pelvic wall, which is named as broad ligament. All the vestigial remnants of mesonephric tubule, that is epiphoron, situated above the ovary, parophoron between ovary and uterus, and the duct, remnants as Gartner duct, as found in the broad ligament in the mesosalpinx. Cobalt's tubule on the outer set are said to be of pronephric origin. অর্থাৎ এখানে এই এপোফেরন আর পারোফেরন, গার্টনার ডাক্টস এগুলো কিন্তু সবই ব্রড লিগামেন্টের মধ্যে রয়েছে আর কোবেল্ট টিউবিউলগুলো প্রেজেন্ট রয়েছে। নেক্সট রয়েছে ভ্যাজাইনা। ডেভেলপমেন্ট অফ ভ্যাজাইনা ইজ কম্পোজিট পার্টলি ফ্রম দ্য মুলেরিয়ান ডাক্ট অ্যান্ড পার্টলি ফ্রম দ্য ইউরোজেনিটাল সাইনাস। এই মুলেরিয়ান ডাক্টকে আমরা প্যারামেসোনেফ্রিক পার্টের মধ্যেই ইনক্লুড করতে পারি। প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্টস ডেভেলপ at about 6th week as an invagination of coelomic epithelium lateral to each mesonephric or Wolffian duct. Each paramesonephric duct passes ventral to the corresponding mesonephric duct
and then meets its counterpart from the opposite side in the midline. The lower vertical parts of the two paramesonephric ducts pass caudal wards in the urorectal septum and meet each other. Around 9th week, the solid caudal tip of the fused vertical parts of the Mullerian ducts project blindly into the dorsal wall of the urogenital sinus as Mullerian tubercles. The paramesonephric ducts shortly undergo fusion with each other and the partition between them disappears. এই প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্টটা ফিউশনের কিছুদিন পরেই ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়। The united lower vertical parts from the uterovaginal canal and the fused Mullerian tubercles form the Mullerian eminence. The unfused part আচ্ছা এখানে বলছে যে যে ইউনাইটেড পার্টটা থাকছে লোয়ার ভার্টিক্যাল পার্ট সেটা কিন্তু ইউটেরোভ্যাজাইনাল ক্যানালের সঙ্গে এবং মুলেরিয়ান টিউবারকুলের সঙ্গে ফিউজ করে অর্থাৎ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে মুলেরিয়ান এমিনেন্স ফর্ম করছে। দ্য আনফিউজড ক্রেনিয়াল পার্ট অফ ইচ প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট forms the uterine tube and the distal open end forms the abdominal ostium. The endodermal cells from the dorsal wall of the urogenital sinus proliferate and form the sinovaginal bulb. অর্থাৎ এখানে ইউটেরাইন টিউব আর ডিস্টাল ওপেন এন্ডস তারা অ্যাবডোমিনাল অস্টিয়াম ফর্ম করে। The endodermal cell from the dorsal wall of the urogenital sinus proliferate and form the sinovaginal bulb. Endodermal সেলগুলো কিন্তু sinovaginal বাল্বটা তৈরি করছে। These endodermal cells further proliferate and extend cranially into the central axis to form a solid plate called vaginal plate. তো এই endodermal সেলগুলো ধীরে ধীরে proliferate করে আর কি তৈরি করে vaginal plate. This vaginal plate elongates, thereby increasing the distance between the urogenital sinus below and cervix above. অর্থাৎ এই ভ্যাজাইনাল প্লেটটা ওপরের দিকে সাইনাস আর নিচের দিকে সার্ভিক্স তৈরি করে। At about 20 weeks, the vaginal plates undergo canalization. 20 সপ্তাহ নাগাদ এই ভ্যাজাইনাল প্লেটটা ক্যানেল ফর্ম করে, মানে ক্যানালাইজেশন তৈরি করছে। With the disintegration of the central cells, the upper end of the canal forms the vaginal fornices and communicates with the cervical canal and uterine cavity. Central cells of the Mullerian eminence disintegrate so that the vaginal canal now opens into the urogenital sinus. তাহলে মুলেরিয়ান এমিনেন্সের যে সেন্ট্রাল সেলগুলো তারা ভ্যাজাইনাল ক্যানাল ফর্ম করে এবং আলটিমেটলি ইউরোজেনিটাল সাইনাস ফর্ম করে। দ্য টিস্যু অ্যাট দ্য পেরিফেরি পারসিস্টস অ্যাজ হাইমেন। তাহলে একদম সাইডের যে টিস্যুগুলো সেগুলো কী তৈরি করে না, হাইমেন, যেটাকে আমরা সতীচ্ছদ বলি। This is lined by sinus epithelium, endodermal origin, on either side with a thin mesoderm in between. এই মেসোডার্ম এর মধ্যেই থাকে। Thus, whole of the vagina is lined by endoderm of the urogenital sinus and the muscle in the wall is derived from the mesoderm to form the Mullerian duct. তাহলে হোল ভ্যাজাইনাটা কিন্তু এন্ডোডার্ম দিয়ে আবর্তিত থাকে, পরিবেষ্টিত থাকে এবং ইউরোজেনিটাল সাইনাস ফর্ম করে। আর এদের যে মাসেলটা সেটা মেসোডার্মের সঙ্গে গিয়ে মুলেরিয়ান ডাক্ট ফর্ম করে। ফাইনালি the urogenital membrane ruptures and the genital folds persist as the labia minora. তাহলে ফাইনালি কি হচ্ছে, ইউরোজেনিটাল মেমব্রেনটা রাপচার করে যায়, ছিঁড়ে যায় এবং জেনিটাল ফোল্ডসগুলো ওপেন আপ হয়ে লেবিয়া মাইনোরা তৈরি করে। Eventually the vaginal segment grows and is extended between the paramesonephric derived cervix at the top and the sinus derived vestibule at the bottom. তাহলে প্যারামেসোনেফ্রিকগুলো আলটিমেটলি টপে গিয়ে সার্ভিক্স আর বটমে গিয়ে কিন্তু ভেস্টিবিউল ফর্ম করে। আচ্ছা, ইট ইজ আ স্কিম্যাটিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ জেনিটো ইউরিনারি সিস্টেম। অর্থাৎ এখানে জেনিটাল মানে রিপ্রোডাক্টিভ আর ইউরিনারি সিস্টেম কীভাবে একসঙ্গে কাজ করছে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে।
ফার্স্ট ছবিতে দেখানো হয়েছে ফর্মেশন অফ মুলেরিয়ান টিউবারকেল, কীভাবে মুলেরিয়ান টিউবারকেল তৈরি হয়। সেকেন্ড ছবিতে দেখানো হয়েছে আর্লিয়েস্ট ডেভেলপমেন্ট অফ ভ্যাজাইনাল প্লেট অ্যান্ড মেসোনেফ্রিক ডাক্ট। থার্ড ছবিটা দেখানো হয়েছে ফার্দার ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট অ্যান্ড ইউরোরেক্টাল সেপ্টাম, পার্মানেন্ট কিডনি অ্যান্ড ইউরোজেনিটাল সাইনাস, ভেসিকল পেলভিক ফ্যালিক পার্টস, ইউরিনারি ব্লাডার অ্যান্ড অ্যানোরেক্টাল ক্যানেল। এই ছবিগুলো একটু ভালো করে লক্ষ্য করো। অ্যালান্টয়েস ওভারি, ফ্যালোপিয়ান টিউব, মেটানেফ্রোস, পাশেরটায় কিডনি দেখানো হয়েছে, নিচের দিকে ক্লাইটোরিস, ভ্যাজাইনা, ইউটেরাস, এই সবটাই রয়েছে। আর এখানে রয়েছে ইউটেরাস, রেকটাম, ইউরোজেনিটাল সাইনাস, 3টে পার্ট। এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসকে এই ছবির মাধ্যমে পরিষ্কার করে বোঝানো হয়েছে। নেক্সট ছবি এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য ডিফারেন্ট গোনাডস ইন্টু ওভারি অ্যান্ড টেস্টিস উইথ মাইগ্রেশন অফ দ্য জার্ম সেল ইন্টু দ্য জেনিটাল রিজ। যেখানে উলফিয়ান ডাক্ট, মেসোনেফ্রিক টিউবিউল এগুলো বোঝানো হয়েছে। তারপরে প্রাইমর্ডিয়াল জার্ম সেলস, সিলোমিক এপিথেলিয়াম, মুলারিয়ান ডাক্ট, প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল, এপিথেলিয়াল কর্ড, হাইন্ড গার্ড, জেনিটাল রিজ, সমস্ত জিনিসগুলোই কিন্তু এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। এখানে দেখো মেল SRY আর TDF, আর ফিমেলের ক্ষেত্রে ল্যাক অফ TDF আর SRY। ফিমেলে কিন্তু TDF আর SRY থাকে না। ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ওভারি, ফার্স্ট আমরা দেখব সাইট, সোর্স, ইনডিফারেন্ট অর প্রিমিটিভ গোনাডস, ডেফিনেটিভ গোনাড, ডিসেন্ট অফ দ্য ওভারি। Site. The ovary is developed on either side from the genital or gonadal ridge. This ridge is formed in a 4-week embryo between the dorsal mesentery. তাহলে ওভারি কিন্তু যখন ভ্রূণ অবস্থায় থাকে তার 4 সপ্তাহের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় ডরসাল মেসেন্টারি এবং মেসোনেফ্রিক রিজ থেকে বাই দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ সিলোমিক এপিথেলিয়াম অ্যালং দ্য কন্ডেনসেশন অফ আন্ডারলাইং মেসেনকাইম। তাহলে এটা কীভাবে তৈরি হয় না, সিলোমিক এপিথেলিয়াম আর আন্ডারলাইন মেসেনকাইম যেগুলো থাকে সেগুলো কন্ডেন্সড হয়ে তৈরি হয়। Sources. The cortex and the covering epithelium are developed from the coelomic epithelium and the medulla from the mesenchyme. The germ cells are of endodermal origin. তাহলে cortex আর তার যে covering epithelium সেটা কিন্তু coelomic epithelium থেকে তৈরি হচ্ছে। The germ cells are of endodermal origin. এই germ cellগুলো endodermal origin থেকে তৈরি হচ্ছে। They migrate from the yolk sac to the genital ridge along the dorsal mesentery by অ্যামিবয়েড মুভমেন্ট বিটুইন 20 to 30 days। তাহলে এটা মাইগ্রেট করে যায় ইয়ক স্যাকে এবং তারপরে 20 থেকে 30 দিনের মধ্যেই এরা কিন্তু অ্যামিবয়েড মুভমেন্ট শো করে। দ্য জার্ম সেলস আন্ডারগো আ নাম্বার অফ র্যাপিড মাইটোটিক ডিভিশন অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েট ইন্টু উগোনিয়া। এই জার্ম সেলগুলো খুব ফাস্ট মাইটোটিক ডিভিশন হয় এবং তারা তারপরে ডিফারেন্সিয়েট হয়ে উগোনিয়া ফর্মেশন করে। The number of oogonia reaches its maximum at 20th week, numbering about 7 million. তাহলে উগোনিয়াগুলো 20th উইকে ম্যাক্সিমাম নাম্বারে চলে যায়, মানে মোটামুটি 7 মিলিয়ন, মানে এরা ডিভিশন হয়ে মাইটোটিক ডিভিশনের মাধ্যমে এরা 7 মিলিয়ন এদের সংখ্যাটাকে 7 মিলিয়নের কাছাকাছি নিয়ে যায়। দ্য মাইটোটিক ডিভিশন গ্র্যাজুয়ালি সিজেস and the majority enter into the prophase of the first meiotic division and are called primary oocytes. তাহলে মাইটোটিক ডিভিশনের পরে এরা কিন্তু প্রোফেজে চলে যায় এবং তারপর ওদের ফার্স্ট প্রাইমারি মেয়োটিক ডিভিশনটা হয়, এটাকে আমরা প্রাইমারি oocyte বলছি। দিজ আর সারাউন্ডেড বাই ফ্ল্যাট সেলস। এগুলো কী দিয়ে তৈরি সারাউন্ড করা থাকে? ফ্ল্যাট সেলস, এবং এগুলোকে বলা হয় প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকলস। অ্যাট বার্থ, জন্মের সময়, দেয়ার ইজ নো মোর মাইটোটিক ডিভিশন। জন্মের সময় সেখানে কোনো মাইটোটিক ডিভিশন থাকে না এবং অল দ্য উগোনিয়া আর রিপ্লেসড বাই প্রাইমারি oocytes। যত উগোনিয়া থাকে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে প্রাইমারি oocyte দিয়ে রিপ্লেসড হয়ে যায়। তাহলে ফ্ল্যাট সেলস থাকে, সেগুলো জন্মের সময় মানে অ্যাট দ্য টাইম অফ বার্থ, এই আগেরগুলোর কথা বলা হলো যেটা, সেটা কিন্তু মায়ের গর্ভে থাকার সময় একটা ফিমেল বেবি তার সমস্ত পার্টসগুলো ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হলো। কিন্তু তারপরে যখন অ্যাট দ্য টাইম অফ বার্থের সময় দেয়ার ইজ নো মোর মাইটোটিক ডিভিশন, আর কোনো মাইটোটিক ডিভিশন হয় না, অ্যান্ড অল দ্য উগোনিয়া আর রিপ্লেসড বাই প্রাইমারি oocyte। যত উগোনিয়া আছে সেগুলো প্রাইমারি oocyte দ্বারা রিপ্লেসড হয়ে যায়। দ্য এস্টিমেটেড নাম্বার অ্যাট বার্থ ইজ অ্যাবাউট 2 মিলিয়ন। তাহলে জন্মের সময় তার সংখ্যাটা হয় প্রায় 2 মিলিয়ন। Indifferent or primitive gonad. Initially, the gonads do not acquire male or female morphological characteristics until the 7th week of development.
অর্থাৎ একটা ভ্রূণ যখন তৈরি হচ্ছে তখন কিন্তু তার 7th উইক পর্যন্ত তার মধ্যে কোনো মেল বা ফিমেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স তৈরি হয় না। অ্যারাউন্ড দ্য টাইম অফ অ্যারাইভাল অফ জার্ম সেলস, মোটামুটি জার্ম সেল যখন তৈরি হতে থাকে তখন দ্য সিলোমিক এপিথেলিয়াম অফ দ্য জেনিটাল রিচ প্রলিফারেটস, সিলোমিক এপিথেলিয়ালগুলো আস্তে আস্তে প্রলিফারেট করতে থাকে। দ্য ইরেগুলার কর্ডস অফ সেলস ইনভ্যাজিনেট দ্য আন্ডারলাইং মেসেনকাইম, তাহলে ইরেগুলার কর্ড যেগুলো থাকে সেগুলো মেসেনকাইমের সঙ্গে সঙ্গে মেসেনকাইমের ইনভ্যাজিনেশনের মধ্য দিয়ে ওরা এগিয়ে যায়। দিস কর্ডস অফ সেলস সারাউন্ড দ্য প্রাইমর্ডিয়াল জার্ম সেলস অ্যান্ড স্টিল হ্যাভ কানেকশন উইথ দ্য সারফেস এপিথেলিয়াম। তাহলে এই যে কর্ড অফ সেলস থাকে এগুলো প্রাইমর্ডিয়াল জার্ম সেলকে সারাউন্ড করে থাকে এবং তারপরেও এদের কিন্তু সারফেস এপিথেলিয়ামের সঙ্গে একটা কানেকশন থাকে। ইট ইজ ডিফিকাল্ট অ্যাট দিস স্টেজ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন অ্যান ওভারি অ্যান্ড টেস্টিস, তাহলে এই সময় কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ওভারি আর টেস্টিসকে আলাদা করে চেনা। This is the schematic representation of the development of reproductive system in male and female. এখানে দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে মেল আর ফিমেল বডিতে ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে যায়, মানে আইদার মেল হবে না ফিমেল হবে। 5th উইকে দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে, 5th উইকে আনডিফারেন্সিয়েটেড যে সেলটা থাকে সেটা বাইপোটেনশিয়াল গোনাড ফর্মেশন করে। তো যদি কখনো ভ্রূণ টেস্টিস ফর্ম করে তখন আমরা ছেলে সন্তান জন্ম হয় মায়ের গর্ভে, আর যদি ওভারি ফর্মেশন হয় তাহলে কিন্তু মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। আচ্ছা, SRY জিন অন দ্য ওয়াই ক্রোমোজোম, যদি ছেলে হয় তাহলে SRY জিন তৈরি হবে, AMH তৈরি হবে আর SOX9 তৈরি হবে। আর যদি মেয়ে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে SRY থাকবে না, টেস্টিকুলার ডিটারমিনেন্টস সেভাবে কিছু থাকবে না, আর DXY থাকবে সেইখানে। আচ্ছা, টেস্টিসে দেখো কি বলছে, অটোজোমাল জিন সেটা টেস্টিসের মধ্যে কি কর্টিক্যাল রিগ্রেশন হবে আর মেডালারি প্রলিফারেশন হবে টেস্টিসে। আর ওভারিতে কী হবে, কর্টিক্যাল প্রলিফারেশন আর মেডালারি রিগ্রেশন। একটা মেডালারি প্রলিফারেশন টেস্টিসের ক্ষেত্রে আর ওভারির ক্ষেত্রে মেডুলারি রিগ্রেশন। আচ্ছা, যদি টেস্টিস হয় তাহলে সেখানে টেস্টোস্টেরন তৈরি হবে লেডিগের সেল থেকে, আর সার্টোলিস সেল থেকে AMH তৈরি হবে। টেস্টোস্টেরনটা আবার কী বলছে, টেস্টোস্টেরন কী করে, ডেভেলপমেন্ট অফ উলফিয়ান ডাক্ট আর ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন তৈরি করে। কীভাবে না, 5 আলফা রিডাক্টেজ দিয়ে। এই ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরনটা কিন্তু হেল্প করছে ডেভেলপমেন্ট অফ মেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়ায়। আচ্ছা, যদি AMH তৈরি হয় সেই AMHটা রিগ্রেশন অফ মুলেরিয়ান ডাক্ট, আর মানে মুলেরিয়ান ডাক্ট ফর্মেশন তো হচ্ছে না, তো AMH-এর ফুল ফর্মটা বলছে যে অ্যান্টি মুলেরিয়ান হরমোন। এই অ্যান্টি মুলেরিয়ান হরমোন থাকে বলে কিন্তু ছেলেদের শরীরে মুলেরিয়ান ডাক্ট থাকছে না, আর সেখানে সেক্স ডিটারমাইনিং রিজিয়ন হিসেবে ওয়াইটা থাকছে। আর ওভারিতে বলছে ডেভেলপমেন্ট অফ মুলেরিয়ান ডাক্ট ওভারির মধ্যে, আর রিগ্রেশন অফ উলফিয়ান ডাক্ট, ডেভেলপমেন্ট অফ ফিমেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া। তো এটা হচ্ছে পুরো একটা ভ্রূণ ছেলে হবে না মেয়ে হবে সেটা কিন্তু মায়ের গর্ভেই সেটা ডিটারমাইন্ড হয়ে যায়। কিভাবে তার বডিতে সমস্ত কিছু তৈরি হয় সেটা এখানে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। মেল অ্যান্ড ফিমেল ডেরিভেটিভস অফ এমব্রায়োনিক ইউরোজেনিটাল স্ট্রাকচার। আচ্ছা, মেল আর ফিমেলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এমব্রায়োনিক স্ট্রাকচার লেবিওস্ক্রোটাল সোয়েলিং মেলে থাকছে আর ফিমেলে সেটা হচ্ছে লেবিয়া মেজরা। ইউরোজেনিটাল ফোল্ডস মেলে থাকছে ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট অফ পেনিস আর ফিমেলে থাকছে লেবিয়া মাইনরা। জেনিটাল টিউবারকেল ছেলেদের ক্ষেত্রে থাকছে পেনিস, মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকছে ক্লাইটোরিস। আচ্ছা, ইউরোজেনিটাল সাইনাস, যেটা ভ্রূণের বডিতে যেটা ইউরোজেনিটাল সাইনাস সেটা একটা মেল, তার বডিতে হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার, ইউরেথ্রা, ন্যাভিকুলার ফোসা ছাড়া ইউরেথ্রা, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড, প্রোস্টেটিক আর্টিকল, বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস এটসেট্রা। ফিমেল বডিতে সেটা কী হয়ে যাচ্ছে, ইউরিনারি ব্লাডার আর ইউরেথ্রা। আচ্ছা, প্রস্টেট, তারপরে ইউরেথ্রাল অ্যান্ড প্যারাইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ডস, প্রস্টেটিক আর্ট্রিকেল যেটা সেটা হচ্ছে ভ্যাজাইনা, আর বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড সেটা হয়ে যাচ্ছে বার্থোলিন গ্ল্যান্ড। নেক্সট হচ্ছে প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট। প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্টটা মেল বডিতে হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস, আর ফিমেল বডিতে হচ্ছে হাইডাটিট অফ মর্গাগ্নি, ইউটেরাস, সার্ভিক্স, ফ্যালোপিয়ান টিউব, ভ্যাজাইনা এটসেট্রা। মেসোনেফ্রিক ডাক্ট সেটা ছেলেদের বডিতে হচ্ছে ডাক্টাস এপিডিডাইমিস, ডাক্টাস ডিফারেন্স অ্যান্ড সেমিনাল ভেসিকল, আর ফিমেল বডিতে হচ্ছে ডাক্ট অফ এপুফোরন আর গার্টনার্স ডাক্ট। মেসোনেফ্রিক টিউবিউলস
মেল বডিতে হচ্ছে ডাকটিউলি এফারেন্টস প্যারাডিডাইমিস, আর ফিমেল বডিতে হচ্ছে এপুফোরন আর প্যারাফুরন। আনডিফারেন্সিয়েটেড গোনাড, কর্টেক্স, মেডালা, এগুলো একটা মেল বডিতে, পুরুষ দেহে কী কী তৈরি করছে? যেটা আনডিফারেন্সিয়েটেড গোনাড থাকছে ভ্রূণের শরীরে, সেটা ছেলেদের বডিতে হয়ে যাচ্ছে টেস্টিস, মেয়েদের বডিতে ওভারি। কর্টেক্সটা হয়ে যাচ্ছে সেমিনিফেরাস টিউবিউল আর ওভারিয়ান ফলিকল। মেডালাটা হয়ে যাচ্ছে রেডি টেস্টিস আর রেডি ওভারি। আচ্ছা, নেক্সট দেখবো আমরা গুবেরনাকিউলাম। এটা গুবেরনাকিউলাম টেস্টিস, আর মেয়েদের বডিতে হচ্ছে ওভারিয়ান লিগামেন্ট, রাউন্ড লিগামেন্ট। ভ্রূণের শরীরে যেটা মুলেরিয়ান টিউবারকেল, সেটা মেল বডিতে হচ্ছে সেমিনাল কলিকিউলাস, আর ফিমেল বডিতে হচ্ছে হাইমেন। নেক্সট আমরা দেখব ডেফিনিটিভ গোনাড। এই ডেফিনিটিভ গোনাডের মধ্যে রয়েছে ইন আ XX ইন্ডিভিজুয়াল উইদাউট দ্য অ্যাক্টিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ Y ক্রোমোজোম, the bipotential gonad develops into an ovary about 2 weeks later than testicular development. তার মানে টেস্টিকুলার ডেভেলপমেন্টের পরে কিন্তু এটা তৈরি হচ্ছে। SRY gene located on the short arm of Y chromosome directly controls the differentiation of testes from the bipotential gonad. Apart from SRY, autosomal genes are also essential for differentiation of the gonads. Absence of SRY gene leads to female sex differentiation. আচ্ছা, এবার গোনাড কীভাবে তৈরি হবে? একটা বাচ্চার দেহে তো গোনাড সেভাবে থাকে না, এবার যখন আস্তে আস্তে সে পরিণত হবে তখন গোনাড তৈরি হয়ে তারপরে তার জন্ম হবে। তো বলছে XX ইন্ডিভিজুয়াল উইদাউট অ্যান অ্যাক্টিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ YY যখন থাকছে না, তার বাইপোটেনশিয়াল গোনাড ডেভেলপ হচ্ছে, এবং SRY জিন যেখানে থাকছে সেখানে ছেলে তৈরি হচ্ছে, SRY জিন না থাকলে সেটা মেয়ে তৈরি হচ্ছে। Genetic control is of prime importance for differentiation of bipotential gonad. Genes that regulate the process are Wilms tumor gene, WTI, FTZI, and SRY. Second gene involved in development of testes is SOX9 and anti-Mullerian hormone produced by Sertoli cell. DAXI gene expression is involved in ovarian differentiation. DAXI জিনটা ওভারিয়ান ডিফারেন্সিয়েশনে হেল্প করে, আর ড্যাক্সি অ্যান্টাগোনাইজেস দ্য অ্যাকশন অফ SRY জিন। তাহলে SRY জিনের ঠিক অপোজিট কাজটা করছে ড্যাক্সি। তাহলে SRY জিনটা থাকছে একটা মেল বডিতে, আর ড্যাক্সি কিন্তু ফিমেল বডিতে। দ্য সারফেস বিকামস থিকার অ্যান্ড কন্টিনিউস টু প্রলিফারেট এক্সটেন্সিভলি। ইট সেন্ডস ডাউন secondary cords of cells into the mesenchyme, but unlike testes maintains connection with the surface epithelium. তাহলে এই ওভারির মধ্যে টেস্টিসের মতন মেসেনকাইম থাকে না, কিন্তু এখানে কী থাকছে, সারফেস অফ এপিথেলিয়াম এই কানেকশনটা মেনটেন করছে। ইন দ্য 4th month দিস কর্ডস স্প্লিট ইন্টু ক্লাস্টার্স অফ সেল। তাহলে 4th মান্থে এই কর্ডগুলো স্প্লিট করে ক্লাস্টার অফ সেল তৈরি করছে, হুইচ সারাউন্ড দ্য জার্ম সেল, যেটা কিনা জার্ম সেলকে সারাউন্ড করে থাকছে। দ্য জার্ম সেলস উইল বি দ্য ফিউচার উগোনিয়া। এই জার্ম সেল থেকে কিন্তু ফিউচারে উগোনিয়া তৈরি হচ্ছে, আর এপিথেলিয়াল সেল উইল বি ফিউচার গ্র্যানুলোসা সেলস। এপিথেলিয়াল সেলটা থেকে ভবিষ্যতে গ্র্যানুলোসা সেল তৈরি হয়। ফ্রম 20th week দ্য oocytes আর নট সারাউন্ডেড বাই দ্য গ্র্যানুলোসা সেল এনভেলপ আর ডেস্ট্রয়েড। তাহলে 20th উইকে যে সমস্ত oocyteগুলো তৈরি হয় না তারা কিন্তু আস্তে আস্তে ডেস্ট্রয় করে যায়। দ্য স্ট্রোমাল মেসেনকাইমাল সেলস অলসো সারাউন্ড দ্য ফলিকুলার স্ট্রাকচার টু ফর্ম দ্য ফিউচার থিকা সেল। আচ্ছা, স্ট্রোমাল মেসেনকাইমাল সেলগুলো থেকে পরবর্তীকালে থিকা সেল প্রডিউস করে। দাস আ বেসিক ইউনিট অফ আ ফলিকল ইজ কমপ্লিটেড। এভাবে একটা ফলিকলের বেসিক ইউনিটটা কমপ্লিটেড হয়। বাই দ্য 28th week number of these follicles are exposed to maternal gonadotropin। তাহলে 28th উইকের শেষে এই ফলিকলগুলো থেকে মেটার্নাল গোনাডোট্রপিন এবং তৈরি হয়, এবং সেটা কী হয়, আলটিমেটলি আন্ডারগো ভেরিয়াস ডিগ্রিজ অফ ম্যাচুরেশন, এবং বিভিন্নভাবে এটা ম্যাচুরেশন হয়, এবং সেটা কিন্তু লিটিল শর্ট অ্যান্ট্রাম ফর্মেশন করে আর অ্যাট্রেসিয়া ফর্মেশন করে, ম্যাচিওর করে। নেক্সট হলো ডিসেন্ট অফ দ্য ওভারি। দ্য ক্রেনিয়াল পার্ট অফ দ্য জেনিটাল রিজ বিকামস দ্য ইনফান্টিবিউলোপেলভিক লিগামেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে এই যে জেনিটাল রিজের ক্রেনিয়াল পার্টটা সেটা কিন্তু ইনফান্টিবিউলোপেলভিক লিগামেন্ট ফর্মেশন করে।
From the lower pole of the ovary, genetic ligament gubernaculum is formed, which is attached to the genital swelling labial. Gubernaculum is a fibromuscular band. The genital ligament gets an intermediate attachment as it comes close to Mullerian duct. The part between the ovary and the Mullerian attachment is the ovarian ligament, and the part between the cornu of the uterus to the end is the round ligament. The ovaries descend during the 7th to 9th month and at birth. They are situated at the pelvic brim. তো দিস ইজ দ্য লাস্ট পার্ট। বলছে যে গুবার্নাকুলাম কী হয়, এটা একটা ফাইব্রোমাস্কুলার ব্যান্ড, আর দ্য জেনিটাল লিগামেন্টস এটা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট অ্যাটাচমেন্টের মাধ্যমে এটা মুলারিয়ান ডাক্টের সঙ্গে ভীষণ ক্লোজ থাকে। আর দ্য পার্টস বিটুইন ওভারিয়ান মুলারিয়ান অ্যাটাচমেন্ট ইজ ওভারিয়ান লিগামেন্ট। আচ্ছা, এটা কর্নিও অফ ইউটেরাসের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট থাকে এটা, আর এটা রাউন্ড লিগামেন্ট দিয়ে শেষ হয়। ওভারি আস্তে আস্তে 7th to 9th মান্থে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে আসে, এবং অ্যাট দ্য টাইম অফ বার্থ এটা কিন্তু পেলভিক গার্ডেল, অর্থাৎ আমাদের যে পেলভিক রিজিয়নটা, পেলভিস যাকে বলি, মানে যেটাকে আমাদের জননাঙ্গ, ছেলেদের বডিতে টেস্টিস, মেয়েদের বডিতে ওভারি, সেই জননাঙ্গ অর্থাৎ পেলভিক ব্রিমের মধ্যে কিন্তু ওভারিগুলো চলে আসে। সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য টুডেজ ভিডিও। থ্যাংক ইউ all.